सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हाँ जी तुहाडे अपने मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नूं। सो कैनेडा और आस्ट्रेलिया बारे असीं गल करांगे। इस शो दे विच कैनेडा दे रिफ्यूजल्स क्यों किस प्रोफाइल से आ रही ने की वजह उसके उपर गल करांगे ते जनवरी इनटेक लई भी किहड़ियां ऑप्शन से तुसीं हले भी जो है अप्लाई कर सकदे हो। आस्ट्रेलिया दी भी गल करांगे कि डिग्री करना चाहुंदे हो तुसीं यूनीवर्सिटी च एडमिशन लैने हो कॉलेज विच भी करके की बेनीफिट तुहानूं मिल सकदा है। खास तौर ते नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स लई भी बहुत चंगी ऑप्शन घट फीस दे लई अज इस शो दे विच दसांगे। सो इसलिए पूरा शो तुसीं शुरू तो अखीर तक ध्यान नाल वेखना ते सुनना ते अज दी डिस्कशन दे लई साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने जी ईजी वे कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर गुरतेज संधू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी सबनूं। सत श्री अकाल जी। जी सर, जदों आपां गल कैनेडा दी करदे आ हुण सब दे माइंड विच सब तो पहला सवाल यही आंदा है कि डिले चल रहे ने वीज़ा दे विच। तो मैं इस दा कारण पहला समझना चाहांगी ताकि जिन्ने भी दर्शक शो नाल जुड़ रहे ने उन्हां नूं भी ये चीज़ां क्लीयर हो सकन। बिल्कुल जी। देखो अगर मैं गल करा कैनेडा स्टडी वीज़ा की तो बहुत लंबा टाइम एप्लीकेशनस लै रही ने जी। देखो वीज़ा कई बारी 10 दिन भी आ जाता है, कई बारी 1 महीने भी आता है और कई बारी 6 महीने भी आता है। इहदे विच किसी का दोष नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जिहड़ी फाइल हुंदी है वो डिफरेंट वीज़ा ऑफिसर कोल जाती है। कदे किसी वीज़ा ऑफिसर को चली जाती है, कोई बंदा जिहड़ा है एक्टिव है वो इस फाइल को जल्दी क्लीयर कर दिंदा है और कोई जिहड़ा वीज़ा ऑफिसर है वो उहदे कोल पहला ही बैकलॉग बहुत ज़्यादा है जिस वजह करके वो बहुत लंबा लटकदा है केस जी। मेरा एक वीज़ा कई तरह के वीज़ा आउंदे ने साडे कोल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि साडा एक वीज़ा जिहड़ा है सिर्फ ही 10 दिन च आया और ईवन कि एक वीज़ा की मैं गल करा कि अज असीं अप्लाई कर रहे हैं और 3rd-4th डे ही वीज़ा आ रहा जी। और एक बच्चा जिहड़ा परेशान हो रहा सी बेचारा उहदे 6 महीने दी उहने क्लासेस भी इत्थे पूरीआं कर लियां ओके और उस तो बाद उहदा वीज़ा आ रहा जी। हुण पिछे 3-4 दिन पहला उहदा वीज़ा आया और बच्चा पूरे दा पूरा समैसटर इत्थे ऑनलाइन कंप्लीट कर चुका है। असीं बहुत वारी जिहड़ा है इमीग्रेशन नूं भी असीं जिहड़ा है प्रॉपर ईमेल करदे आ कि साडे कोल जिहड़ा है कंटीन्यू बच्चे दे जिहड़े सानूं आंसर जिहड़ा वो देना मुश्किल हो जाता है। इस करके असीं भी जिहड़ा पर वो साडा उत्थे जोर नहीं चलदा पर कई बारी की हुंदा है क्लाइंट नूं लगदा है कि शायद इन्हां दी गलती दे करके जिहड़ा है वो लंबा लटक रहा साडा केस। तां इस करके दोनों तरह दे स्टूडेंट्स ने दोनों तरह दे रिजल्ट्स ने अगर लेकिन नॉर्मल नालों डिले आजकल बहुत ज़्यादा है। जे असीं पिछले कोई साल पहला 2 साल पहला दी जां कोविड तो पहला दी गल करिए तो रिजल्ट जिहड़े ने मैक्सीमम 1-1.5 महीने च आ जाते होंदे सी, कदे उस तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता सी। पर अज का रिजल्ट नॉर्मली जिहड़ा टाइम हैगा 2-2.5 महीने 3 महीने तो पहला रिजल्ट्स नहीं आ रहे और कई बच्चे बेचारे इस तो ज़्यादा भी लटक रहे हैं। मेन जिहड़ा दा रीज़न हैगा असीं हर रोज़ जिवें असीं देखते हैं ऑनलाइन जाके भी असीं देखते हैं उहदे च की हुंदा है कि जिहड़ा अजकल बैकलॉग हैगा वो 27 लाख प्लस फाइल ते पहुँच चुका है ओके जिहड़ा असीं मतलब मैं हर हफ्ते की गल करा तो कोई 60-70 हज़ार बैकलॉग वध रहा है उल्टा घटन नालों क्योंकि पिछले हफ्ते बैकलॉग जिहड़ा सी 25 लाख के आस पास सी बट अजकल 27,49,000 के करीब मैं कल परसों देखिया तो हो गया सी। इट मीनस कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा वध रहा है जिस करके जी रिजल्ट के बहुत ज़्यादा डिले हो रही है क्योंकि लिमिटेड स्टाफ होने की वजह करके दिक्कत हो रही है। और इस दे नाल मैं भी दसना चाहांगा कि दूसरा जिहड़ा रीज़न हैगा दूसरा रीज़न की हैगा कि मान लो एक बच्चे ने ओवरऑल 6 बैंड ने जां 105.5 है वो बच्चा रिफ्यूज़ हो जाता है जां फिर इदां दा कोई बच्चे ने पीटी की और रिफ्यूज़ हो जाता है। ईवन कि कई बच्चे 6 इचना भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। वो उन्हां दा रीज़न कई बारी हुंदा है कि भी उन्हें कुछ मिसगाइड किया एम्बेसी नूं और वो बच्चा रिफ्यूज़ हो गया। पर बहुत सारिया जड़ियाँ फाइल्स ने वो दोबारा लग रही ने मतलब ये कि बैकलॉग इस करके खत्म होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि जोड़ा बच्चा रिफ्यूज़ हो रहा वो अगेन वो फाइल में सबमिट कर रहा तो इस करके उहदे फिर वो टाइम लगता है फिर वो टाइम लगता है जिस वजह करके बच्चे होर ऑप्शन की बजाय जिन्हें कैनेडा जाना वो कहता जी मैं कैनेडा ही जाना क्योंकि मेरा उत्थे रिलेटिव बैठा है मेरा उत्थे फ्रेंड बैठा है मैं उत्थे PR जल्दी लेना है क्योंकि साडे मैं अगर नॉर्थ इंडिया की गल करा असीं कई बारी बच्चों को गाइड करते हैं दसते हैं कि देखो यूनीवर्सिटीज़ दे नाल भी गल हुंदी है कि वो भी सानू दसदे ने कि तुहाडे जिहड़े बच्चे ने सिर्फ इत्थे PR करन लई आउंदे ने ना कि उन्हां नू पढ़ाई नाल ज़्यादा लेना देना कुछ नहीं हुंदा। उन्हां ने हुंदा कि उत्थे चले जाओ बस 2 साल लाओ और उस तो बाद PR लै लो। तो इस करके सानू नवीं पीढ़ी नू ये चीज़ सोचनी पैगी ईवन कि पेरेंट्स नू भी सोचना पेगा कि वो किस तरह जिहड़ा है अपने बच्चों नू जिहड़ा एक वधिया फ्यूचर वल लैके जा सकते हैं क्योंकि PR सब चीज़ां नहीं है क्योंकि असीं हुण खुद जाना रहना मैं बहुत वारी बहुत कंट्रीज़ जाना तो मैं देखदा उत्थे
ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੋ। ਸੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PT ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1 to 5.5 ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਈਚ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੇਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਖਣ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਾਈਲਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈਆਂ ਦੇ 1 ਚੋਂ 5.5 ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 1/3 ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ 6 ਈਚ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 6.5 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਹੈ। PTE ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ PTE ਤੇ ਅਸੀਂ 54 ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ 58-59 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ। PTE ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ PTE ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IELTS ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ 6 ਈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PTE ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਈਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ PTE ਜਾਂ 1 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਇਵਰਜਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਟ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਏਜੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 3-3 ਲੱਖ 4-4 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ITR ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕੇਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਔਰ ਆਪਣੀ SOP ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜੋ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, 1 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ 'ਚ ਹੈ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਆਰਟਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 6.5 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਪਨ ਹੈ ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 20-25 ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 900 ਘੰਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੀਮੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਮੀਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਲਾਉਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਪੀਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੀਆਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 900 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 900 ਘੰਟਾ BC 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿਦ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਪੀਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਲੇਜ਼ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਈਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਈਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਟੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੇਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਡਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰੋਡੂਲੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਲਾਈਨ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਵਰਕਰਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੇਜਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਆਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਐਂਡ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਾਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਧੀਆ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ $32-35,000 ਮਤਲਬ 18-19 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਤੋਂ $20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰ ਈਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 36-37,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਓਵਰਆਲ 6.5 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਚਲਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਂਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੀ 16 17 18 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਵਰਆਲ 6 no less than 5.5 ਬੈਂਡ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ COE, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਦੇ। Belong from Himachal Pradesh. So currently I'm living in New Delhi. Since I passed out my BBA final year, so I was really very wondering in the market so that where I can go and I can apply for the study visa. So I have consulted a lot many of agents, like a big named agents in the market, but didn't got the real and the meaningful counseling. So one day I was scrolling out the websites and many other things for just my IELTS exam and other things. So I got to know about the Easyway consultancies. So then I called them and I got to know about them and their services. So I appointed them. So my profile was, I passed out my BBA in 2021 and with 79% of aggregate. So then I applied for my Canada study visa with no gap from Easyway consultancies, and they have made every single step very easy. So their services was really very good. They really appoint the people as they call them on a single shot, and they provide every meaningful counseling to the students. So whatever is best for the student, they only provide that. Just because they are operating on a huge scale, they will not provide the things just to earn the money. They'll only provide the things that will be beneficial for you and for your future. My name is Lolita. I am from Kurukshetra district and I have completed my graduation in 2020. After that, I have applied my UK visa from Easyway Consultancy Chandigarh, and I have received my UK visa within 15 days. And I am very thankful to Nana ma'am and Rimpi ma'am and all the faculty of Easyway Consultancy. I suggest to all, please visit Easyway Consultancy for your study and tourist visa. Thank you all the staff of Easyway Consultancy. Thank you so much. ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।